द्वारका इलाके के एक घर दे विच एक गैंगस्टर लुके हुए सी। उस खबर का भी रुख करेंगे, पर उस तो पहला एक होर बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर है कि हैरोइन की सब तो बड़ी खेप बरामद की गई है। हैरोइन की बड़ी खेप बरामद हुई है दो बड़े ऑपरेशंस दे विच, एक पासे 41 किलो तो दूजे पासे 36 किलो हैरोइन की खेप बरामद की गई है। करीब करीब 400 करोड़ रुपए की तुसीं कह सकते हो कि हैरोइन बनती है। फिरोजपुर दे विच जिहड़ी पंजाब पुलिस दे वल्लों बरामद की गई है। हैरोइन की सब तो बड़ी खेप बरामद हुई है दो वख-वख ऑपरेशंस दे विच। फिरोजपुर च पंजाब पुलिस दे वल्लों हैरोइन की सब तो बड़ी खेप बरामद हुई है। 77 किलो हैरोइन सने 4 नशा तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। कौमांतरी बाजार दे विच कीमत करीब करीब 5 करोड़ रुपए हुंदी है। 1 किलो हैरोइन की कीमत दसी जाती है तो 80 किलो की करीब करीब 400 करोड़ रुपए की दे नेड़े पहुंच गई। 77 किलो है तो करीब 400 करोड़ रुपए की हैरोइन जब्त की गई है, जो बरामद की गई है। इस दे नाल ही दो बड़े ऑपरेशन के दौरान ये बरामदगी हुई है। 400 करोड़ के करीब की हैरोइन है और 41 किलो ते 36 किलो हैरोइन की बरामदगी हुई है। तस्करों के कोलों 3 पिस्तौल भी बरामद किए गए हैं। हैरोइन की सब तो बड़ी खेप बरामद हुई है। 77 किलो हैरोइन सने ਜਿਹੜੇ 4 मुलजम काबू किए गए हैं, उन्होंने कोलों कुछ हथियार पिस्टल भी बरामद की गई ने। उसदियां भी तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं और ये जिहड़ी जानकारी है ये डीजीपी दे वल्लों खुद ट्वीट करके सांझी की गई है। तो फिरोजपुर बॉर्डर इलाका और लगातार पाकिस्तान वाले पासे तो भारत दे विच लिया के नशे की खेप सुट्टी जाती है और लगातार बॉर्डर के उत्ते चाहे BSF होवे या पंजाब पुलिस होवे पूरी मुस्तैदी उत्थे दिखाउंदे ने। ते इस मुस्तैदी दे विचाले एक बड़ी बरामदगी हुई है। दो वख-वख ऑपरेशन सी, एक ऑपरेशन दे विच 41 किलो और दूजे ऑपरेशन दे विच करीब 36 किलो ये जिहड़ी 77 किलो टोटल हैरोइन बरामद की गई है। हैरोइन जिहड़ा नशा पाकिस्तान वाले पासे तो इस पासे सुटिया जाता है ड्रोन के जरिए या वख-वख साधना के जरिए, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर इलाका है फिरोजपुर का। तो उत्थे किवें पहुंची, किस दे जरिए पहुंची, इन्नी वड्डी खेप एक बार दे पहुंची या कई वारी ये पूरी कंसाइनमेंट लियांदी गई है, कई तरीकों के नाल लियांदी गई है। लाजमी तौर पर जांच का विषय जरूर है, पर पंजाब दे विच हथियारां दे जरिए, पंजाब दे विच नशे के जरिए तुसीं कह सकते हो कि माहौल बिगाड़न की एक जरूर कोशिश है। तो डीजीपी के वल्लों ट्वीट करके इस दे मुतलक जानकारी दी गई है। फिरोजपुर दे विच बॉर्डर इलाके दे विच रिकवरी हुई है। दो वख-वख ऑपरेशंस दे विच एक ऑपरेशन जिहड़ा होया उस दे विच 41 किलो हैरोइन की बरामदगी हुई और दूजे दे विच 36 किलो हैरोइन बरामद की गई है। तो इस खबर से होर जानकारी के लिए असीं अपने सहयोगियों का रुख करांगे, तुहाडे तक पहुंचावांगे, क्योंकि अपने आप दे विच बहुत वड्डी खेप तुसीं कह सकते हो। डीजीपी ने ट्वीट किया तो उन्होंने भी जिक्र किया कि 2023 की यानी कि इस साल की सब तो वड्डी रिकवरी है। जिहड़े दो ऑपरेशंस दे विच पुलिस दे वल्लों बरामदगी की गई। 400 करोड़ रुपए की इसकी कौमांतरी कीमत दसी जाती है। कौमांतरी बाजार दे विच कीमत क्योंकि 1 किलो हैरोइन की कीमत करीब करीब 5 करोड़ रुपए दसी जाती है। तो 77 करोड़ रुपए 77 किलो हो गई, यानी करीब 400 करोड़ रुपए की ये हैरोइन तुसीं कह सकते हो कि करीब करीब 400 करोड़ रुपए की हैरोइन है जिसनूं जब्त किया गया है। तो पंजाब दे विच वड्डे पद्धर दे उत्ते नशे की सप्लाई की कोशिश की जा रही है। इस तो पहला श्रीनगर तो कोई खेप लैके आ रहा सी, वो फड़िया गया। पंजाब दे वख-वख जिले जिहड़े बॉर्डर दे नाल बिल्कुल जिहड़े वख-वख जिले बॉर्डर दे नाल लगदे ने, फाजिलका होवे, फिरोजपुर होवे, तरनतारन होवे, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, सारे जिलों के विच मुस्तैद BSF ते पंजाब पुलिस लाजमी तौर पर तो इस विचाले रिकवरी लगातार होंदी है। साडे सहयोगी इस समय फोन लाइन से साडे नाल ने, उन्हां दा रुख करदे मनोज राठी। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी जिहड़ी रिकवरी हुई है, बहुत वड्डी रिकवरी तुसीं कह सकदे हो? बिल्कुल गौरव, इस साल की सब तो बड़ी ड्रग्स की रिकवरी 77 किलो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी रिकवरी जी है वो सामने आई है। और काउंटर इंटैलीजेंस की एक बहुत बड़ी कामयाबी असीं कह सकते हैं कि काउंटर इंटैलीजेंस फिरोजपुर से ਜਿਹੜੇ SSOC ने मामला दर्ज किया, स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और एक बड़ी कह सकते हैं कि पुछगिछ चीज़ां सामने आई इन्हां कोलों। हालांकि इलीगल वैपन 3 इलीगल वैपन रिकवर किए, लेकिन हुण तक की जिहड़ी न्यूज़ 18 कोल एक्सक्लूसिव जानकारी है कि हुण तक की जिहड़ी वड्डी खेप ये ड्रोन के जरिए यानी कि ट्रांस बॉर्डर ये ड्रोन के जरिए ये जिहड़ी खेप है ये लगातार पिछले दिनों तो आ रही थी, क्योंकि पुलिस ने पहला एक नूं काबू किया सी ते उस तो पुछगिछ वड्डे स्मगलर यानी कि वड्डे मगरमच्छ जिहड़ी है उन्हां दी
ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਿੰਗਪਿਨ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੜੀ ਚੇਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਗੌਰਵ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗਪਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਉਹ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਜਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮਨੋਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ, 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕੌਣ? ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਕਿਲੋ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਰੂਟ ਸੀ ਇਸ ਦਾ, ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਟ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖਪਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੇਪ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ 1 ਪੈਕੇਟ, ਕਦੇ 2 ਪੈਕੇਟ, ਕਦੇ 4 ਪੈਕੇਟ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 35-40 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 35-40 ਕਿਲੋ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਬੰਨਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ 2-3 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕੌਣ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਤੈਦੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ BSF ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਸ ਪ੍ਰੈਂਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਮੈਕ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਉਸਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਕਸਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ